Good morning. There are few quotations in existing homeopathic literature, like in Organon of Medicine, there is a remarkable, valuable, very important quotations given by Master Samuel Hahnemann, which is in aphorism 1. The physician's high and only mission is to restore the sick to health, to cure. Here, one point should be noted, that is sick, restore the sick. Another quotation given by Sir James Tyler Kent. It is the sole duty of the physician to heal the sick. It is not his sole duty to heal the results of sickness, but the sickness itself. Again, I am telling as because it is very important. It is the sole duty of the physician to heal the sick. It is not his sole duty to heal the results of sickness, but the sickness itself. Kent Philosophy, chapter 6, page 22. Another quotation given by Herbert A. Robert in his famous book, The Principles and Art of Cure by Homeopathy. Here is one important instruction regarding the treatment of homeopathy. What it is? Homeopathy treats the sick individual. So many great teachers has told for treating sick or sick individual or sickness. But there is no instruction for treating sick. Here the important point is, this sick is having no sign and symptom for indicating any medicine in existing literature, especially homeopathic mathematica and botany. What is this? Mathematica is there, repertory is there, but the individual has no sign and symptoms. The individual is healthy, but not absolutely healthy. Relatively healthy, as because all of us are born with 6 true diseases, which is inherited from our ancestors through gene. So, nobody is free from all those true diseases. It is first told by Sir Samuel Hahnemann in The Chronic Disease, page number 143. That means we bear 6 true diseases from beginning. Rather better to say we inherit 6 true diseases from mother's womb. But the individual is showing the healthy sign and symptoms.
But in spite of that, everybody is having all the above 6 true diseases like psoriatic miasm, seborrheic miasm, psychotic miasm, tubercular diastasis, post-trauma syndrome, post-rabies syndrome. So this is a mystery. Everybody is having 6 true diseases, but no sign and symptom. So no treatment, as because homeopathic therapeutic system mainly based on totality of symptoms. But here is no sign and symptoms. Rather, here the symptom of healthy human being is there. But it is true that everybody is sick. Mystery is sick but no sign and symptom. How it is possible? And how treatment is possible? Are you not interested for knowing this is mystery? Then you may contact with Dr. A.H. Jahid, Abu Hossein Jahid, Jashore, Bangladesh, through mobile number 01 790 212 588. And in India and in Calcutta, India, you may contact with Dr. Dilip Mitra through mobile number 9564385818, and you can get the scientific answer. Now I must speak in Bengali, this part. বিভিন্ন ঋষি হোমিওপ্যাথি বিশেষ পণ্ডিতগণ যেমন স্যার স্যামুয়েল হ্যানিম্যান, জেমস টাইলার কেন্ট, হারবার্ট এ রবার্ট তাদের বইয়ে উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রথম স্যামুয়েল হ্যানিম্যান বললেন তার বিখ্যাত বই অর্গান অফ মেডিসিনে প্রথম অ্যাফরিজমে, দ্য ফিজিশিয়ানস হাই অ্যান্ড অনলি মিশন is to restore the sick to health to cure. Restore the sick. এই কথাটা কিন্তু গুরুত্ব দিয়ে মনে রাখতে হবে, সিক। এরপর স্যার জেমস টাইলার কেন তার উদ্ধৃতিতে বললেন, it is the sole duty of the physician to heal the sick. It is not his sole duty to heal the results of sickness, very important, but the sickness itself. এই যে কথাটি এখানেও কিন্তু রয়েছে সিক এবং সিকনেস। এরপর আসি আমরা হারবার্ট এ রবার্ট তার বিখ্যাত দার্শনিক তত্ত্ব ভরা গুরুত্বপূর্ণ বইটি দ্য প্রিন্সিপালস অ্যান্ড আর্ট অফ কিওর বাই হোমিওপ্যাথি। সেখানে তিনি বললেন হোমিওপ্যাথি ট্রিট দ্য সিক ইন্ডিভিজুয়াল। এই তিন ঋষি ব্যক্তি বললেন সিক, SICK, সিক মানুষের বা সিক ইন্ডিভিজুয়ালের চিকিৎসার কথা। কিন্তু মজার কথা হলো সিক তারা যাদের কোনো সাইন সিমটম থাকে না কিন্তু তারা অসুস্থ।
কিরকম ব্যাপারটা? ব্যাপারটা হলো এরকম, খুব সোজা ব্যাপার। যেহেতু আমরা শত সহস্র প্রজন্মের থেকে আজ এসেছি, তাই শত সহস্র প্রজন্ম থেকে আমরা যে জিন পেয়েছি তার মধ্যে কিন্তু 6টি ট্রু ডিজিজ বর্তমান রয়েছে, যা তাদের থেকে আমরা জিনের মাধ্যমে পেয়েছি। তাহলে আমরা সবাই তাদের এই জিনগুলো পেয়েছি। কোথায় লেখা আছে? হ্যানিম্যান সাহেবের ক্রনিক ডিজিজ পার্ট 1, পেজ নাম্বার 143, মানে 143 নম্বর পেজে হ্যানিম্যান সাহেব তার বিখ্যাত ক্রনিক ডিজিজ বইয়ে এই কথাটা লিখেছেন। আমরা শত সহস্র প্রজন্মের সমস্ত বৈশিষ্ট্য বহন করছি। তাহলে আমরা যেহেতু কেউ আকাশ থেকে আসেনি, আমরা এসেছি আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে, তাহলে তাদের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই আমরা পেয়েছি। তার মধ্যে যেমন রয়েছে ভালো, তেমন রয়েছে খারাপ। সুতরাং আমরা সবই পেয়েছি। আর যেহেতু আমরা সেই রোগ ব্যাধির বৈশিষ্ট্যগুলো পেয়েছি, তাই আমাদের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু সাইন সিমটম নেই। এটাই মজার কথা, সাইন সিমটম নেই কোনো রোগের। আমরা সবাই কেমন সুন্দর কথা বলছি, কেমন আছেন, ভালো আছি, মানে আমার কোনো সমস্যা নেই। এই বিষয়টাই কিন্তু সিকনেস। তাহলে যেখানে হোমিওপ্যাথি হলো সিমটম নির্ভর, তাহলে এই সিক মানুষগুলির কোনো চিকিৎসা হতে পারে না? সত্যি তাই, পারে না। কিন্তু রিয়েল হোমিওপ্যাথি যে শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন কেন্ট সাহেব তার বিখ্যাত ম্যাথমেটিক্যাল কার্বোভেট চ্যাপ্টারের 30 নম্বর প্যারাগ্রাফে, সেই রিয়েল হোমিওপ্যাথি অনুযায়ী যদি আমাদের ভাবনা চিন্তাগুলি প্রবাহিত হয় এই বিজ্ঞানের ইভলিউশন বা উদ্বর্তনের সপক্ষে, তাহলে কিন্তু আমরা খুঁজে পাব ওই হেলদি মানুষগুলির মধ্যেই রয়েছে 6টি ট্রু ডিজিজ, এবং আমরা সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করব। সাইন সিমটমের কোনো দরকার হবে না। এটি কিন্তু শুধুমাত্র গো ব্যাক প্রসিডিওর অফ রিয়েল হোমিওপ্যাথিক থেরাপিউটিক সিস্টেম দিয়েই সম্ভব। সিমটম নেই, তবুও তার চিকিৎসা করা যাবে। এই বিষয়ে যদি জানতে হয় তাহলে কিন্তু অবশ্যই আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে। বাংলাদেশের যশোরে রয়েছে ডক্টর আবু হোসেন জাহিদ, যার ফোন নাম্বার হলো 01790212588, অথবা ভারতবর্ষের কলকাতায় ডক্টর দিলীপ মিত্র, যার ফোন নাম্বার হলো 9564385818। কথাটা শেষ করবার আগে এই যে বিষয়টা উল্লেখ করলাম তাকে একটু সহজ করে বোঝাবার জন্য একটা কথা বলি। সেটা হলো, আমরা সুস্থ অসুস্থ বুঝি কি দিয়ে? একটি বাচ্চা ভীষণ কাঁদছে, হয়তো বা পেটে ব্যথায়, হয়তো বা অন্য কোনো কিছুতে, কিন্তু বাচ্চাটি সুন্দর হাসি খুশি খেলছে, খাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে, সব পায়খানা সব ঠিকঠাক আছে। বরং সবাই বলছে এ বাড়িতে একটা বাচ্চা হয়েছে, বোঝা যায় না, এত সুন্দর বাচ্চা। এরকম বাচ্চা 10টাও মানুষ করা যায় একসঙ্গে। সত্যি কি বাচ্চাটা সুন্দর? না গো, বাচ্চাটা ভীষণ ভীষণ অসুস্থ। কি করে বোঝা গেল? কোনো সাইন সিমটম তো নেই। তাহলে শিশুটি কেন কাঁদবে না? প্রত্যেক শিশুই কাঁদে, খিদে পেলে কাঁদে, বিছনা প্রচ্ছাপ করে ভিজিয়ে রাখলে কাঁদে, আপনজনদের না দেখলে কাঁদে, বিভিন্ন কারণ রয়েছে কাঁদবার। কিন্তু
বাচ্চাটা কোনো প্রকাশ নেই, একটা শিশুর যে প্রকাশ থাকে কোনো প্রকাশ নেই। স্বভাবতই সবাই বলবে বাচ্চাটি ভীষণ ভালো, সুস্থ বাচ্চা। কিন্তু রিয়েল হোমিওপ্যাথির তথ্য অনুযায়ী, দর্শন অনুযায়ী, গবেষণা অনুযায়ী বাচ্চাটি ভীষণ অসুস্থ, ভয়ঙ্কর অসুস্থ। সেই ট্রু ডিজিজটির নাম পোস্ট রেবিজ সিন্ড্রোম, যার কারণে বাচ্চাটির এই ধরনের কোন রকম কান্না করবার, কষ্ট অনুভব করবার, ব্যথা বেদনার অনুভব করবার তার কোনো অভিব্যক্তি বা প্রকাশ নেই। অন্য সব থেরাপিউটিক সিস্টেম অনুযায়ী বাচ্চাটি ভীষণ সুস্বাস্থ্যবান, শিশুটি ভীষণ সুস্বাস্থ্যবান। কিন্তু রিয়েল হোমিওপ্যাথিক থেরাপিউটিক গো ব্যাক প্রসিডিওর রিয়েল হোমিওপ্যাথিক থেরাপিউটিক সিস্টেম অনুযায়ী, এর নিয়ম নীতি অনুযায়ী শিশুটি ভয়ঙ্কর পোস্ট রেবিস সিন্ড্রোমে আক্রান্ত। আগামী দিনগুলোতে ভয়ঙ্কর দিন তার আসতে চলেছে। যদি তাকে রক্ষা করতে হয়, কেন সাহেবের কথা অনুযায়ী তাকে আর্লি লাইফে এবং যথাসময়ে চিকিৎসা করা ভীষণ জরুরি। তবেই শিশুটিকে ভবিষ্যতের রোগ যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করা সম্ভব, ভয়ঙ্কর ক্যান্সারের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব। আরো আছে, এই শিশুটি যখন বড় হয়ে বাবা বা মা হবে, তাদের পেটে যে বাচ্চা, তাদের দ্বারা যে শিশুটি জন্মাবে সেটি বিকলাঙ্গ হবে না। ফলে রিয়েল হোমিওপ্যাথি সিস্টেম অনুযায়ী এই চিকিৎসা ভীষণ জরুরি, যদিও এখানে কোনো সাইন সিমটম নেই। যদি আপনাকে এই বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্ট ধ্যান ধারণা অর্জন করতে হয় এবং পৃথিবীকে বিকলাঙ্গমুক্ত করতে হয় বা ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক রোগের হাত থেকে মানুষদেরকে বাঁচাতে হয়, তাহলে এই রিয়েল হোমিওপ্যাথি জানতেই হবে। আর যদি তা জানতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই যোগাযোগ করতে হবে বাংলাদেশের যশোরে ডক্টর আবু হোসেন জাহিদ, যার মোবাইল নাম্বার 01790212588, এবং ভারতবর্ষের কলকাতায় ডক্টর দিলীপ মিত্র, মোবাইল নাম্বার 9564385818। ধন্যবাদ। জাহিদ, স্যার হ্যাঁ, ওই রেকর্ডিং হয়ে যাচ্ছে তো, রেকর্ডিং